2023년 개묘년을 맞이해 최초의 한인 뉴욕시 의원들이 뉴욕시청에서 설 행사를 개최했습니다. 퀸즈 PS 203 학생들과 교직원이 검은 토끼의 해를 축하하는 공연들을 선보이며 설날을 기념했습니다. 제38대 뉴욕 한인의장 선거를 위한 선거관리위원회가 발족됐습니다. 뉴욕시 병원공단의 간호사들이 집회를 열고 다가오는 개학 만료에 앞서 협상 요구에 나섰습니다. 이상은 TKC 뉴스데스크 오늘의 주요 소식입니다. 아름다운 제품에서부터 아름다운 사회를 만들기까지 키스는 뉴욕에서 시작하여 현재는 전 세계 12,000명의 직원들과 함께 끊임없이 도전하는 기업입니다. 사람을 생각하고 존중하는 기업. 키스는 한인들이 사회의 주인공이 될 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠습니다. 글로벌 뷰티 기업 키스. 뉴욕 주민들은 빠른 것을 좋아합니다. 코비드-19에도 빠른 조치가 중요합니다. 증상이 있는 경우 빠르게 검사와 치료를 받으세요. 치료는 빠를수록 좋으며 중증 질환 예방에 도움이 됩니다. 그러니 빠르게 조치하세요. 65세 이상과 기저질환자는 더 서두르세요. 검사 및 치료는 담당 의료 서비스 제공자 또는 212-268-4319로 전화하십시오. 기억하세요. 코비드-19 백신은 바이러스로 인한 중증 질환을 예방하는 최선의 방법입니다. 오늘 nic.gov/백신 파인더를 방문하세요. 시청자 여러분 안녕하십니까? 1월 19일 목요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 2023년 개묘년을 맞이해서 뉴욕시청에서 설 행사를 개최했습니다. 올해는 특별히 최초의 한인 뉴욕시 의원들이 주최해 그 의미가 더했습니다. 박하율 기자가 보도합니다. 에이드리엔 아담스 뉴욕시의장과 린다이, 줄리 원, 샌드라 왕 시의원들이 17일 공동으로 설 행사를 개최했습니다. 린다이 줄리원 시의원은 자신들이 당선된 후 처음으로 의회에서 열리는 설 행사인 만큼 의미가 특별하다고 입을 모았습니다. 아시아 국가들의 최대 명절인 설에 아시안 아메리칸 의원들이 뉴욕시청에서 한국과 중국, 티베트 등의 다양한 문화 공연을 펼치고 설날의 의미를 함께 나눌 수 있다는 것에 감사를 느낀다고 덧붙였습니다. It's meaningful because we have the most number of Asian city council members ever in the history of New York City Council, two of which myself and Julie Won are the first Korean Americans. And it's incredibly meaningful because all those years that we were fighting in the community for more funding, more services, more voices at the table, we finally have that. And so now to be able to host and invite people in and actually be able to welcome everyone from this side as well as the other side, it's very, very meaningful. Vietnamese, Korean, Chinese, Tibetan, Nepalese, Taiwanese 사람들이 다 모여서 처음으로 not just Chinese New Year, not Lunar New Year, but 설날이라는 말도 가르치고 그리고 윷놀이가 뭔가 그리고 우리 문화에 대해서도 가르칠 겁니다. We haven't had this celebration for around 3 years ever since COVID started. And I believe this is probably the third celebration we have in City Hall. So I think it's just so important to bring back something which I know everyone in the community loves. And also Lunar New Year is such an important holiday for the community that I'm really happy to share with everybody. 각 의원들은 이날 자신들의 선거구에서 코로나19 팬데믹 동안 지역사회를 위해 헌신 봉사한 단체와 개인에게 특별 공로상을 전달했습니다. 린다이 뉴욕시 의원은 지역 상권 활성화와 아시안 혐오 범죄 퇴치를 위해 앞장서온 아시안 아메리칸 연맹에게 공로상을 수여했습니다. 줄리원 의원은 코로나19 팬데믹 이전부터 자신의 뿌리를 잊지 않고 다양한 기관에 기부 활동을 펼쳐온 엘리엇 박 샤인전자 대표에게 공로상을 수여했습니다. It starts with my family, how they immigrated here and the struggles they went through, but also seeing other families who struggled. And I think the reason why our families invested so much into us is so that we could give back to the community, give back to others, especially when they've mentored us and supported us to get to where we are. So that's the least I can do, and I just encourage anybody else who's been in that situation and feels that to go out and support and continue to help others grow. 이날 에드리엔 아담스 뉴욕시 의장은 역사상 가장 다양한 시의회가 시민이 주인인 시청에서 아시아의 최대 명절인 설날을 기념할 수 있게 돼 기쁘다며 이 전통을 이어가는 데 힘쓰겠다고 약속했습니다. 퀸즈 PS 203 학생들과 교직원이 검은 토끼의 해를 축하하는 공연들을 선보이며 설날을 기념했습니다.
퀸즈 오클랜드 가든의 PS203 초등학교가 매년 개최하는 설 행사가 3년 만에 열렸습니다. 오랜만에 열리는 만큼 전학생과 교직원들은 18일 학교 대강당에서 설 행사를 성대하게 펼쳤습니다. 이날 학생들은 소고춤, 모든부, 라이온 댄스, 드래곤 댄스 등 한국과 중국의 전통 공연들을 선보이며 관객들의 열띤 박수갈채를 받았습니다. 학생들은 설날의 의미를 친구들과 선생들과 함께 나눌 수 있어서 기쁘다고 말했습니다. 다들 다른 사람들을 다른 culture도 알 수 있게 해서 좋아요. I like to teach them about the history and the clothing and what they really do on Lunar New Year. 데보라 플로리오 PS203 교장은 코로나19 팬데믹을 이기고 그 어느 때보다 의미 있는 설 행사라며 열심히 준비해준 학생들과 학부모들에게 감사하다고 말했습니다. PS203의 자랑인 이 설날 행사의 전통을 오래도록 지켜나가는 데 힘쓰겠다고 덧붙였습니다. We make up 73% of the school community, and we just love sharing the Korean and Chinese cultures in everything that we do, arts, academics, social, in social studies. It's just truly amazing to see all the learning that's involved to make today what it is. PS203 전 학생과 교직원은 검은 토끼의 해, 모든 가정들의 장생과 지혜가 넘치는 새해가 되기를 기원했습니다. 새해 복 많이 받으세요. 제38대 뉴욕 한인회장 선거를 위한 선거관리위원회가 발족됐습니다. 뉴욕 한인회 이사회는 18일 플러싱 함지박 식당에서 특별 이사회를 열고 제38대 선거관리위원회를 발족하고 위원장에 가구천 뉴욕 대한체육회장을 위촉했습니다. 선관위 간사에는 박윤용 이사가 선임됐고 진간, 김갑송, 이지혜 이사 등이 선관위원으로 임명됐습니다. 곽우천 선관위원장은 미래로 나아가는 뉴욕 한인회와 뉴욕 한인사회를 이끌어 나갈 최고의 회장이 선출될 수 있도록 선거관리에 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 우리 또 한인사회가 또 앞으로 미래로 나가야 하기 때문에 거기에 또 맞는 중책을 소신 있게 잘 우리 선관위원님들과 또 우리 한인사회 여러 원로분들 또 선배님들과 같이 의논하면서 이 관리를 잘해서 훌륭하신 우리 38대 한인회장을 선출하도록 그렇게 노력을 하겠습니다. 선관위는 이달 25일로 예정된 이사회 이후 선관위 첫 모임을 갖고 선거 일정, 공탁금 등 선거 시행 세칙을 확정할 계획입니다. 한편 찰스윤 회장은 이날 공석으로 남아있던 회장 추천 이사에 박윤용 뉴욕주 하원 25선거구 지구당 대표를 지명해 인준을 받았습니다. 또 이규 변호사를 회칙위원회 추천해 인준을 받았습니다. 지난주 뉴욕주 간호사협회와 사립병원들의 협상이 타결된 지 얼마 지나지 않아 이번에는 뉴욕시 병원공단의 간호사들이 집회를 열고 다가오는 계약 만료에 앞서 협상 요구에 나섰습니다. 박하율 기자가 전합니다. 뉴욕시 병원공단 간호사들이 어제 로어 맨해튼에서 집회를 열고 계약 만료에 앞서 계약 조건 협상 요구에 나섰습니다. 오는 3월 2일 계약 만료를 앞두고 약 9천 명의 간호사들이 더 많은 인력 확보와 임금 인상을 주장하고 나선 것입니다. 특히 이들은 사립병원의 간호사들과 동등한 임금에 목소리를 높이고 있습니다. 집회에 참여한 한 간호사는 뉴욕시 병원공단의 간호사들은 사립병원의 간호사들과 달리 법적으로 파업을 단행할 수 없게 돼 있어 직원들의 사기가 현저히 낮은 상태며 계약 조건 협상이 이루어지지 않을 경우 간호사들이 대거 사립병원으로 옮겨가는 사태가 발생할 수 있다. 이는 공중보건 시스템의 붕괴를 초래할 수 있다고 지적했습니다. 이에 대해 병원 관계자는 뉴욕주 간호사협회와 협상할 의사가 있다고 밝히면서 새로운 계약으로 병원 측과 간호사 측이 파트너십을 더 굳건히 할 수 있기를 바란다고 밝혔습니다. 지난해 1월 15일 강제 퇴거 금지 모라토리움이 종료된 이후 뉴욕 시내 강제 퇴거 조치가 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.
어제 지역 매체 고다미스트는 시 조사국 통계를 이용해 지난 1년 동안 뉴욕시에서 강제 퇴거 조치가 내려진 가구가 4,400가구에 달한다고 전했습니다. 이는 코로나19 팬데믹 이전 2019년에 17,000건에 비해 현저히 낮은 수치지만 매달 퇴거 조치가 늘어나고 있어 주의를 끌고 있습니다. 특히 2022년 2월 한 달 동안에는 143건에 그쳤던 강제 퇴거 조치가 11월에는 662건까지 늘어났습니다. 모라토리움 종료 이후 지난 1년간 총 11만 건의 강제 퇴거 소송이 랜드로드들에 의해서 제기됐기 때문입니다. 여기에 강제 퇴거로부터 세입자들을 보호하기 위한 긴급 렌트 지원 프로그램과 같은 정부 보호 장치도 내일 오후 9시부터 신규 신청자를 받지 않을 예정으로 주거 공간을 잃는 사람들이 더 늘어날 것이라는 우려가 나오고 있습니다. 하지만 현재 많은 양의 강제 퇴거 소송으로 법원 판결이 지연되고 있고 주법에 따라 ERAP를 신청만 해도 렌트 체납을 사유로 한 강제 퇴거 조치는 면제해주고 있기 때문에 세입자들이 충분히 대처를 할 수 있다는 의견도 나오고 있습니다. 연방법무부가 바이든 대통령의 기밀 유출 수사와 관련해 바이든 측이 적극 협조하고 있다며 압수수색 등 강제 수사를 하지 않기로 해 봐주기 논란이 일고 있습니다. 뉴욕포스트는 FBI가 기밀 문서가 차고에서 발견된 델라웨어의 바이든 대통령 사저에 대한 압수수색에 반대했으며 이는 트럼프 전 대통령의 사저 마라라고 리조트에 대한 강제 수색과는 다른 행보라고 지적했습니다. 뉴욕포스트는 FBI가 바이든 대통령 법무팀이 기밀 문서를 자진 신고한 것은 물론 수사에 협조하기 때문에 강제 수색을 하지 않고 있다고 설명했습니다. 바이든 대통령 법무팀은 지난해 11월 워싱턴 DC의 펜 바이든 센터에서 기밀 문서가 발견됐다며 이를 국립문서 보관소에 반납한 데 이어 최근에는 델라웨어 사저의 차고에서도 기밀 문서가 발견됐다고 스스로 밝혔습니다. 하지만 이에 대해 공화당은 트럼프 전 대통령 사저에 대해서는 여러 차례 강도 높은 압수수색을 한 FBI가 바이든 대통령 기밀 문서에 대해 적극적으로 수사하지 않는 것은 살아있는 권력 봐주기라고 비판했습니다. 또 메릭 갈랜드 법무장관이 로버트 허 전 연방검사장을 기밀 유출 수사 특별검사에 임명했으나 허 전 검사장이 크리스토퍼 레이 현 FBI 국장의 보좌관, 로드 로젠스타인 전 법무차관의 보좌관을 지내는 등 친민주 인사이기 때문에 특검 적격자가 아니라는 비판도 일고 있습니다. 뉴욕시에 불법적으로 마리화나 등을 판매하는 업소가 무려 1,400개에 달한다는 주장이 제기됐습니다. 어제 뉴욕시의회 청문회에서 뉴욕시경은 마리화나 판매 면허 없이 이를 판매하는 경우 적발 때마다 $250 벌금을 부과하고 있지만 현행법으로는 이들 업소를 즉각 폐쇄시키는 것이 힘들다고 설명했습니다. 특히 뉴욕시경은 마리화나 불법 판매 업소가 뉴욕시 전역에 약 1,400개에 달한다며 이들 업소가 심각한 사회 문제를 초래할 것이라며 우려했습니다. 현재 뉴욕주와 뉴욕시는 레저용 마리화나 판매를 허용했으나 현재 뉴욕시에서 판매 허가를 받은 업소는 단 한 개뿐이며 다음 주에 두 번째 업소가 문을 열 계획입니다. 어제 청문회에서 맨하탄 로어 이스트 사이드 출신 카리나 리베라 시의원은 10대 고교생들이 불법 마리화나 판매업소에서 신용카드로 마리화나를 구입하고 있다며 경찰의 적극적 단속을 촉구했습니다. 또 뉴욕시 312 신고 전화에도 현재까지 951건의 마리화나 불법 판매 신고가 접수됐습니다. 트럼프 전 대통령이 의회 폭동 선동 등 각종 논란에도 불구하고 론 드샌티스 플로리다 주지사를 앞서고 있으나 바이든 대통령과의 가상 대결에서는 드샌티스 지사가 앞서고 있습니다. 여론조사업체 모닝컨설트가 공화당 대선 경선 투표 의사를 밝힌 전국 유권자 3,700명을 대상으로 조사한 결과 트럼프 전 대통령을 지지한다는 응답이 48%로 론 드샌티스 플로리다 주지사를 지지한다는 답변 31%를 비교적 큰 차로 앞섰습니다. 또 마이크 펜스 전 대통령과 엘리자베스 체니 전 하원 의원은 각각 3%, 니키 헤일리 전 유엔 대사는 2%에 그쳤습니다.
론 드센티스 주지사는 지난해 11월 두 자릿수 격차로 재선에 성공하면서 공화당 잠룡 중 가장 강력한 후보로 부상했고 기존 조사에서는 트럼프 전 대통령의 인기가 하락하는 것으로 나타났지만 이번 조사는 조금 다른 결과를 보였습니다. 또 최근 트럼프 전 대통령과 관련된 긍정적 뉴스를 들었다는 답변이 34%로 부정적 뉴스를 들었다는 답변 33%보다 조금 많았습니다. 하지만 바이든 대통령과의 경쟁력에 있어서는 드센티스 주지사가 트럼프 전 대통령을 앞섰습니다. 바이든 대통령과의 양자 대결에서 트럼프 전 대통령은 3%포인트 차로 패배하지만 드센티스 주지사는 44%를 획득, 41%에 그친 바이든 대통령을 3%포인트 차로 꺾고 승리하는 것으로 나타났습니다. 맨하탄 지방검찰청이 포르노 배우 성폭행 입막음과 관련해 트럼프 전 대통령을 기소하기 위한 수사에 박차를 가하고 있습니다. 맨하탄 지방검찰청은 지난 17일 트럼프 전 대통령의 개인 변호사인 마이클 코엔을 소환 2시간가량 조사한 것으로 확인됐습니다. 엘빈 브래그 신임 검사장이 취임 직후부터 이 사건을 재수사해 트럼프 전 대통령을 기소할 수 있다고 장담해 왔음을 감안하면 코엔을 소환한 것은 이 사건이 트럼프 기소 쪽으로 성큼 다가섰음을 보여주는 것입니다. 맨하탄 지방검찰청장이나 코엔 변호사 모두 수사 내용에 대해 함구했지만 코엔은 이 시점에서 검찰이 자신을 별다른 이유 없이 불렀겠느냐면서 중요한 진전이 있었음을 시사했습니다. 코엔은 지난 2016년 대선 바로 직전에 트럼프 전 대통령과 성관계를 했다고 주장한 전직 포르노 배우에게 13만 달러의 합의금을 전달, 정치자금법 위반 혐의 등으로 기소돼 유죄 선고를 받았었습니다. 특히 코엔은 기소 뒤 트럼프 전 대통령이 정치자금으로 기부받은 돈을 성폭행 입막음에 사용했다며 관련 증거를 제출하는 등 검찰 수사에 적극 협조, 비교적 가벼운 형을 받았습니다. 미국 사법당국이 중국, 카나다 등 세계 20여 개국으로 보내는 송금 기록을 집중 추적하고 있는 것으로 밝혀져 사생활 침해 논란이 일고 있습니다. 월스트리트저널은 연방, 주, 각 지방 등 수백 개에 달하는 사법기관이 법원 허가를 받지 않고 미국에서 중국 등 20여 개국으로 송금된 1억 5천만 건의 송금 기록을 수집, 추적하고 있다고 어제 보도했습니다. 월스트리트저널은 애리조나주 검찰당국이 지난 2014년 금융거래 기록 분석센터 일명 트랙을 설립했으며 트랙은 세계적 송금업체인 웨스턴 유니언과의 협정을 통해 멕시코와 미국 간의 송금 기록을 추적하기 시작했고 이를 다른 사법기관 등이 이용하고 있다고 설명했습니다. 현재 트랙을 이용하는 기관은 FBI, 마약 단속국, 이민세관 단속국 등 연방 차원의 사법기관은 물론 소도시의 경찰서까지 무려 600여 개에 달하며 트랙이 수집하는 송금 정보도 당초 멕시코에서 22개국으로 늘어난 상황입니다. 트랙이 송금 정보를 수집한 국가는 중국, 홍콩, 카나다, 프랑스, 태국 등과 도미니카 공화국, 브리티시 버진 아일랜드, 페루 등 모두 22개국으로 집계됐습니다. 트랙은 500달러 이상 송금을 주고받은 사람의 풀네임과 액수 등의 정보를 수집했고 현재 데이터베이스에 저장된 송금 기록이 1억 5천만 건에 달하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 같은 송금 정보 수집이 드러난 것은 로널드 와이든 연방 상원 의원이 불만 신고를 받고 조사에 돌입했고 전미시민자유연맹 등이 자료 공개 소송 등을 제기한 데 따른 것입니다. 현재 이들이 수집한 송금 정보 대부분은 은행 등을 통한 송금이 아니라 웨스턴 유니온 등 송금 전문업체 기록으로 드러나 송금업체 이용에 각별한 주의가 요구됩니다. 한편 일부 한국 언론은 한국 등 20여 개국에 대한 송금 정보를 수집했다고 보도했지만 와이든 상원 의원 발표 원문을 확인한 결과 22개국 명단에 한국은 없는 것으로 드러났습니다. 주요 단신 전해드립니다. 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 19만 건으로 전주보다 15,000건 감소했으며 4주 이동 평균 청구 건수도 20만 6천 건으로 전주보다 6,500건 줄었습니다. 제롬 파웰 연준 의장이 코로나19 확진 판정을 받아 이달 31일과 다음 달 1일 열리는 연준 공개시장위원회 참석 여부에 관심이 쏠리고 있습니다. 연방작업안전청 오샤가 뉴욕주 윈저, 플로리다와 일리노이주 소재 아마존 물류센터가 높은 부상 위험이 있는 작업장이라며 시정을 명령했습니다.
지난 17일 밤 메가밀리언 복권 추첨에서 상금 2천만 달러의 잭팟 복권이 브롱스 마운트 이든의 그로서리에서 판매된 것으로 확인됐습니다. 어제 오후 5시쯤 퀸즈 캄브리아 하이츠의 한 고등학교 인근에서 13세 소년이 16세 소녀와 14세 소년에게 총격을 가한 혐의로 경찰에 체포됐습니다. 뉴저지주 소도시 해키스타운의 시장을 역임한 53세 남성이 10대 미성년자를 여러 차례 성폭행한 혐의로 검찰에 기소된 것으로 확인됐습니다. 아이비리그에 속하는 컬럼비아대가 오는 7월 1일자로 제20대 총장에 여성 경제학자인 네마트 마뉴스 샤피크 런던 정경대학장이 취임한다고 밝혔습니다. 지난해 초 70일간 디즈니에서 최고 업무 책임자로 일했던 한 임원이 836만여 달러, 하루에 약 12만 달러씩의 임금을 받았던 것으로 드러나 너무 과도하다는 비판이 일고 있습니다. 이상으로 1월 19일 목요일 TKC 뉴스데스크를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.